अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब तखल्ला इंद क़ज़ाई हाजति वबिही क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह बिन मस्लमह बिन क़अनबी हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ यानी बिन मुहम्मद यानी बिन अम्र अन अबी सलमह अन मुग़ीरह बिन शुअबह रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा ज़हब अल-मज़हब अरादा वबिही क़ाल हद्दसना मुसद्दद बिन मुसहद। नन में इंशाअल्लाह ये इबारत मुताला खबर को दा बहुत निसे दा इबारत संग को की दिशी दा इबारत संग वय का दा खबर अवस्था से बहुत की तरह कर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अखबरना अल इमाम अल हाफिज अबू बकर अहमद इब्न अली इब्न साबित अल खतीब अल बगदादी قال حدثنا الإمام القاضي أبو عمرو القاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي دومره وایي دلته چې امام ابو داود بخپل کتاب ابتدا شروع کی بسم الله ویلي بسم الله الرحمن الرحیم، लेकिन इख्तिसार को बिस्मिल्लाह बांधे उठो। सवाल डाले कि अक्सर किताबुना द बिस्मिल्लाह नवरुस्ता द हमद जिक्र कई न इमाम अबू दाऊद तस्मिया को द हमद जिक्र वले उना न तो जवाब यो जवाब का इमाम अबू दाऊद ताबेदारी द कुरान करीम कुरान हकीम की इब्तिदा शुरू शवेदा अरब बिस्मिल्लाह बान शवेदा इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़ इब्तिदा शुरू दा बिस्मिल्लाह बान शवेदा नो ज़िक्र दलता हम इब्तिदा शुरू जो वशवा दा बिस्मिल्लाह बान उसवान दा कि इमाम अबू दाऊद मुआफ़क़त किताब अल्लाह सर हुक्म व अलका मुखालफत हदीस मशहूर न हो। हदीस मशहूर ने मुखालफत होने करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई कुल्लु अमरिन ज़ी वालिद लम युब्दअ फ़ीहि बिहम्दिल्लाहि फ़हुव अख़्ताउ। हर अकार ज़ी वालिद लो शान वाला कार लम युब्दअ फ़ीहि शुरू आगे की बिस्मिल्लाह नशी फ़हुव अख़्ताउ दा अख़्ता भी अख़्ता समाना लका लकी चितना कार मी खबी लकी चितना कार के खसकारी के बदकार बचानो खुश तो वेच मुआफ़क़त किताब अल्लाह सर शवे को मुआफ़क़त हदीस रसूलुल्लाह नशवे दीन का जवाब का यो जवाब दा होगा जो नुस्खे मुतअद्दिद दी बाद नुस्खों की हमद जिक्र रागले ने लका बस मजबूत चुको बोले अगर आगा नुस्खा बाने चले ले चकम के द हमद जिक्र रागले ने द हमद बख्श को करे और हमद दंता नशते ते बदान सारा के दा मौलाना खलील अहमद सारा बोले मौलाना माने सच्चर शवे हमद खुद तनष्टा जिक्र करे आगे आगा नुस्खा बाने बख्श करे चकम नुस्खा के जिक्र द हमद तन यो जवाब दा दोयम जवाब दावता चदल रिवायत की किताबत के नश्र है कुल अमरिन ज़ी बार लम युब्दा फ़ीहि किताबत के नश्र मुमकिन है कि इमाम अबू दाऊद द
دلتا الحمد کو جوابان دی ویلی کتابت کے نشتا کہ حمد بلی کرے برابر خبر دا کتابت تنویو کا لساننوی ابتدا حمد ہوگا امام ابو داود کا کتابتا ندکڑی وہ ممکن دے چھ لساننی کری جوابان حمد باری تعالی ویلی درائم جواب داوکا چھ دا کم حدیث راگلے دا حدیث سندن ضعیف دے سندن ضعیف دے امام ابو داود ذکر امتصال دا حدیث و نکر چھ سندن ضعیف دے ذکر ضعیف سند پانے عمل و نکر مستقل بسم اللہ کوئلی اغین وست اخبرنا الامام سند کی شروع سرورم جواب داوکا چھ ابتدا بالحمد دا مخصوص در خطاب پوری چھ بیان کے تقریر کے مقرطب تیرے بسم اللہ الحمدللہ نحمدہو دا داخل پوری خاص ہے کتابت او حدود پدی کے داخل ندی کتابت و حدود پدی کے داخل ندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ کلا مکتوبات لکل کافران و دخبر جانبنا دا دعوت اسلام ورکولا دا مسلمانی دعوت ورکولا سیوے باسمه تعالی یا بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى عظیم روح الى فلان دا بسم اللہ ذکر شتا دا حمد ذکر شتا نا دا معنی دادا کہ دا ابتدا و حمد مانے دا مخصوص در خطاب اور تقریر بیان جکے نو الحمد ہویا کتابت و حدود کو دیکھ داخل ذکر بسم اللہ دانا لے کتاب جوڑے لکل کے احادیث لکھی کتاب جوڑے دا بدے کے داخل نہ دے چاہتا خطون لے گی اگر داخل نہ دے خط لے گی بسم اللہ ہولی کا حمد لکھر تو ضرورت نشد پینزم جواب دارے کہ مقصود دا حمد نا نفس ذکر دے مقصود دا حمد نا نفس ذکر دے اور نفس ذکر کو موجود دے کو بسم اللہ دی اللہ ذکر راگلے دو صفتوں نے ذکر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یو اللہ ذکر دے دو صفتوں نے ذکر دی مقصود دا حمد نا نفس ذکر دے اور نفس ذکر کو بسم اللہ کرا اور شبکم جواب دارے کہ مقصود دا حمد نا اظہار دا صفات کمالیہ و دا باری تعالی مقصود دا حمد نا اظہار دا صفات کمالیہ و دا باری تعالی بی ای عنوان امکانا چھ بہر عنوان سر صفات کمال بیتے ہوئے کی چھ یو ذات یا یو موصوف دا متصف شکو یو صفت بانی دا مقتضا دا خود دا ذات و وقت عدم اتصاب دا ذات یا دا موصوف با دی صفت بانی دا موجود دا نقص با دی ذات لکہ تکو گورا علم او قدرت دا دوار صفتین کمالیتین دا باری تعالی واجب تعالی متصف دا پا علم واجب تعالی متصف دا پا قدرت و بچیر تا واجب تعالی متصف پا علم نشی نسو بریشی جاہل بریشی متصف پا قدرت نشی عجل بریشی او دا دوارا دا صفتون دا نقصان دی باری تعالی کے تعالی اللہ عن ذالک علوم کبیرہ واجب تعالی دا دینا منزہ یہ تا صفت کمال بھی دی صفات کمالے دیتا ہوئی چی یو ذات یا یو موصوف دا متصفی و دا صفت بانی دا مقتضا دا خود دا ذات بھی دا ذات دا قضاتا چی زنی متصف شکو دی صفت بانی او وقت عدم اتصاب دا ذات چی دینو پدی صفت بانی دا موجود دا نقص صفت دا ذات بھی لکہ بعد سبی ساتھی ویل علم او قدرت دا دوار صفتین کمالیتین دا باری تعالی دا مقتضا دا خود دا ذات ہے جو واجب تعالی پا علم قدرت متصف نشی دا موجود دا نقص دا بچا کی بذات کی او واجب تعالی کے نقصان راکریشی نا تعالی اللہ عن ذالک علوم کبیرہ جدین بعد عمر قوائے وقت کوئے کہ سنسوئی سے درین سے یا وہی سا رواحنا زمان رواحنا ترچا پوری شاہ ولی واللہ رحمہ اللہ دوئیم حصہ دا شاہ ولی واللہ رواحنا تر امام ابو داود پوری درائیم حصہ دا امام ابو داود رواحنا تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دا درائیم حصہ دا سند
دا ذکر دا هر حدیث په اول کې دا درېیمه حصہ د سند دا ذکر دا نبی صلی الله علیه وسلم دلته اول د حصہ د سند په مسلم کې بیان کړ دویمه حصہ د سند هغه دا شاه ولی الله رحمه الله وی حدثني ما ته حدیث را کړ بیان کړي او اجازه ما ته اجازت کړي شیخ ابو طاهر محمد ابن ابراهيم الکردی رحمه الله المدني پیدائش په مدینه منوره کې اوس دی ویلې ولادت په شام کې شوه هغه حدثنا الشيخ حسين ابن علي الحجمي حسن ابن علي الحجمي رحمه الله التجنو ومسلم کے مکوی استاد سرگ دا ابو طاہر خپل پلان دا محمد استاد ابراہیم او دلتا دا محمد ابن ابراہیم استاد دا حسن ابن علي الحجمي دے نسلت بدل دے قال حدثنا وأجازني الشيخ عيسى المغربي قال حدثنا وأجازني الشيخ شهاب الدين احمد ابن محمد الخفاجي دا سند کوئی د امام ابو داود سند ذکر کړي دې ته خبر راځي قال حدثنا الشيخ واجازني بدر الدين حسن الكرخي رحمه الله قال حدثنا الحافظ ابو الفضل جلال الدين السيوطي رحمه الله قال حدثنا الشيخ واجازني الشيخ محمد ابن مقبل الحلبي رحمه الله قال حدثني وأجازني الشيخ أبو الحسن علي ابن محمد ابن أحمد البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو حفص عمر ابن تبريز البغدادي رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد إبراهيم ابن محمد رحمه الله قال حدثنا أبو الفتح كنيرة كل من مصلح ابن أحمد ابن محمد رحمه الله قال حدثنا أبو بكر أخبرنا الإمام الحافظ ما تخبر رجله جاء إمام حافظ أبو بكر أحمد ابن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله دا مشهور حافظ صاحب التصانيف المفيدة علوم الاحاديث کې ډېر تصنیفونه کړي وسلور سره درش په تکیدا وفات شوی دی او حافظ په اصطلاح المحدثینو کې هغه چاته ویل کېږي من احاط علمه بمئة ألف أحاديث چې دا په یو لک احادیث باندې علم وي هغه ته ویل کېږي حافظ نو دې ته حافظ ویل قال حدثنا دا ابو بکر وی حدثنا ما ته حدیث ذکر کړی امام قاضی ابو عمرو دا سوق دے قاسم ابن جعفر ابن عبد الواحد الهاشمي رحمه الله قال اخبرنا دا قاسم وی سر اخبرنا ما ته خبر را کړی ابو علي محمد بن احمد ابن عمرو اللؤلؤي دیره خبر را کړی دا دې استاد دا ابو علي سوي قال حدثنا ما ته حديث اجازت ملا شوی دا ابو داود موږ ته ویلي صحیح مصدر دا ابو علي محمد ابن احمد ابن عمرو اللؤلؤي نقل کړی دا په اخري عمر کې نقل کړی دا صحیح نسخه ده او تاسو مخکې چې کوم پرته ده همدغه نسخه ده نو د امام ابو داود شاګرد ابو علي محمد ابن عمرو اللؤلؤي دی دا امام ابو داود شاګرد دی دا نقل کولو د دې نسخې د دې نسخه کې استاد چې دی نو د ابو داود دی شاګرد ابو علي هغه سوی حدثنا ابو داود یا کنیت او نوم یې څه شی سلیمان فلان نوی اشعص دے سجستانی دے تاسو ویلو سجستان نسبت الى سجستان معرب السیستان شهر معروف فی اطراف خراسان اے بین خراسان و کرمان ذکر سجستانی ورته ویلی او داوی ما ته حدیث بیان کړي حدیث په تاویلی سوا
سنة 75 و 200 و 200 کی زمیا دا امام ابو داود اخری عمر دی اخری عمر کی دی روایات نقل کړي دي او د حدیث ته اوریدلي دي رحمه الله تعالی نو قال کتاب الطهارة امام ابو داود ویلي دي کتاب الطهارة دی کتاب الطهارة نو تاسو ویلو چې دی کتاب د سنن سنن هغه کتاب ته ویل کېږي چې هغه ترتیب په ترتیب د ابواب فقهیه وي د فقهي کتابونو کې اول ذکر کېږي کتاب الطهارة امام ابو داود ذکر کا اول کتاب الطهارة کتاب تاسو ویل دا په اصل کې مصدر دی د دې اطلاق په مکتوب باندې هم کېږي او دلته استعمال د کتاب شوی دی ما يجمع شيء من الابواب والفصول کتاب ستوي چې دې کې څه ابواب او فصول پکې جمع کله چې مسائل به جنسها ذکر شي دې ته ویل کېږي کتاب ځکه جنس جامع لمتعدد الانواع جنس جامع متعدد انواع او کله چې مسائل به نوعها ذکر شي فهو باب ولی ځکه باب لغتن څه دی په معنا د نوع سره او کله چې امتیاز د مسایل راشي د بعض جزئیات نه چې مخکې ذکر شوی دي نو مخکې ذکر شوی دي تفصیل ویل کېږي او فصل مصدر دی په معنا د مفصول سره دی لانه مفصول لما قبل ځکه دا د ما قبل نه جدا شوی دی نو ځکه چې تفصیل دا ویل کېږي کتاب الطهارة طهارت طهارت او طهارت کتاب الطهارت چې په زمين سره دا اسم لما يتطهر به الماء دا کوم اوبو باندې چې او داس کې استعمال هغه اوبو ته ویلي او کچې تاسو وینا فضل ما يتطهر به هغه فضل ما يتطهر به هغه اوبو چې هغه باندې او داس کوي او زیاتی شي هغه ته ویل کېږي طهارت او کچې ته دا طهارت شي دا په معنا د عالی د نظافت سره دی کتاب الطهارت عالی د نظافت که په فتحې سره چې کتاب الطهارت دا په معنا د نظافت سره دی پاکوالي سره دی نزاهت معنا سره دی او پاکوالی د هر یو عیب نه طهارت دا معنا چې د هر عیب نه ته پاکي حسي عیب نه هم پاکي او د معنوي عیب نه هم پاکي او طهارت په شرع کې د دې استعمال کېږي په هغه دوه پاکونکو څیزونو کې چې یو ته اوبه ویل کېږي او بل ته خاوره ویل کېږي استعمال د اوبو وکړي استعمال د خاورې وکړي علی صفت المشروعه په هغه صفت باندې چې شریعت د هغې حکم بیان کړی دی فی ازالة النجاسة الحقیقیة او الحکمیة یعنی ازالت نجاست حقیقی وکړي یا د حکمي ستا بدن باندې نجاست دی لري یا نه په لاس نجاست شته نه په پښه نه په مخ باندې نجاست نشته دی یو نجاست نشته خدا چې نو ته اودس وکړي ازالت نجاست حکمي وشوه نجاست نشته اودس دې مات چارندام وکړي نجاست نشته ازالت نجاست حکمي وکړي امام غزالی رحمه الله وی چې طهارت د لپاره مراتب دي طهارت څو قسمه سره یو تطهیر الظاهر عن الحدث ظاهر به د بیودسي نه پاک ظاهر به د خبث او نجاست نه پاک دا طهارت بیا اودس صحیح اودس یو ته طهارت جنوبي غسل یو ته طهارت دویم نمبر کې بیا ثم تطهیر الجوارح اندامونه بپاک تطهیر الجوارح حرامنا اندامونه به حرامونه پاک اندامونه سمانه وګونه پاکه غیبت ماوره سترګې پاکه کا پردي زنانو ته نیغې مکو خوله پاکه کا ضرورت به باندې مو لاسونه پاکه ظلم به باندې مو وخی پاکی کا غلا پسلمسا او دارنگا ټول جوارح اندامونه پاکی دا دویمه مرتبه ثم تطهیر القلب
عن الاخلاق المذمومه بيزرب اخلاق المذمومه حسد مكه بعض مکه ځان ته څه مسلمان ورور ته خوښ کا ځان ته جماعت پیدا کړي چې نشته د مسلمان د ورور د جماعت پیدا کولو کوشش وکړه دې ته ویل کېږي تطهير القلب عن الاخلاق المذمومه حسد او بعد او کینه او داسې دونه ریا او نمایش لوک سمعت د دې نه ځان وساتي ثم تطهير السر عما سوى الله راز د الله نه ما سوا د ټول سيزونو پاک کا صرف ستاراز د رب العالمین سره د الله تبارک وتعالى سره نو هغه به طهارت لپاره دا مراتب و سوال لري چې کتاب الطهارت یا ولراو او دی اول مخکې اصلي فائدہ د عبادت ذکر کړي ذکر انسانانو د پیریانو تخلیق شوی دا څه لپاره شوی دا د اولادو لپاره نه دی د انسانانو پیریانو تخلیق د عبادت لپاره وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بني الاسلام على خمس شهاده الله اله الا الله كلمة توحيد ولا أغنى بعد متصل من أدا زكاة کا دفع عبادت دفعنا طهارت ولی مخصوص او تیوی طهارت اتکا مخصوص دا عبادت نا ذکر چی منذ و عباداتو کی افضل العبادات او طهارت دا نمانده دا پارا شرط دے او شرط دا مقدم بھی پا مشروط بانے مشروط دا موقوفی تا شرط پوری صحت دا مشروط دا موقوف دا صحت دا شرط پوری کا شرط بھی مشروط پر صحیح بھی او کا شرط بھی مشروط صحیح بھی نیشی دیا او دا سکو درے گا بول دے اوپری بران دے اوپران کے ماندم آنے ہو دے گا صحیح نو شرط مقدمی کو مشروط بانے نو ذکر کتاب و طهارت دامت کے پر عبادت بانے تو یہ سوال دارے چکر کتاب و طهارت مخ کے کرو لیکن نمازہ پار دین ماسوا نور شرطو نہ ہوتا شرطو نہ مدیر مخ کور کے بھی تا شرط دے کر دام شرط طهارت د مکان شرط دی کنه د نام شرط دی دا شرط ولې ذکر کوي دا طهارت بیا مقدم نو ته دا جواب وکړه ځکه دا طهارت قابل د سقوط نه دی دا په هیڅ وخت ثابتېږي نه او دویم د وجه د کثرت د مسائل د طهارت نه المحتاج الیها چې مسائل خدای ډېر دي دا داسې مسائل چې دا محتاج الیها دي چې ته احتیاج موجود دي نو ځکه کتاب الطهارت دا نو ذکر ویل کتاب الطهارت باب التخليع عند قضاء الحاجت باب دے په بیان دي التخليع عند قضاء الحاجت التخليع عن الناس عند قضاء الحاجة عند حاجة التفوت تخليع تفرد تويلكي يوالي والي بني او كتبه كتاب الطهارت کی امام ابو داود شروع استنجا نه اول استنجا لیکل او زمانګ شریعت دومره اهتمام کړي د اعمال د دې اهتمام کړي چې د استنجا متعلق امام ابو داود 25 بابونه ذکر کړي 25 بابونه سلمان فارسی رضی الله عنه دا کافرانو کوی ورسره راځي چې تاسو پیغمبر هر شي درته کوي حتی قرات او د اسماني چلن درته کوي دا ځکه نو دا څه موږ په کې نه چې دا په وخت کې د شاوله هاو زمونږ پیغمبر دا او د اسماني چلن مراتخي په اعمالو کې ولکه کله چې بهر میدان ته وځو بیا د سیاست او د جهاد او د حکومت کولو چلن مراتخي چې
کافران بسنګ مرناره او دې سټونو کې وایي دا مراتخي د سیاست چل مراتخي او د حکومت چل مراتخي چې په دې خلکو په حکومتداري څنګه کې یا مراتخي یوازې دا نه نو خبر دې پورې کوله چې استنجا دومره اهتمام د استنجا چې پنځه ابواب په استنجا کې د سوچ او فکر کې بات نه ہے دا ستاسو لپاره د بهر برنده چې دا د هغې لپاره کار کوي چې دونه رقي دا برنده جوړوي ستاسو په خدمت کې لګیا او داسې ناشنا شی نه دی تاسو یې ناشنا شی دی راځه خره لږه شوي د ټول نه بس هغه لرګي عرقې هغه ده هغه عرقې د برنډې لپاره ترتیب دي هېڅ مشکل نشته سبق ته متوجه خبره مې دې پورې کوله چې دې کتاب الطهارت کې به استنجا ذکر ولې وکړو ابواب د استنجا ولې مقدم ابواب د استنجا ځکه مقدم کړو ځکه چې د غسل او د اودس نه مخکې ځان صفا کول د بول باران ته دا مستحب دی اودس کې ځان د بول نه پاک کړه او دویم دیو جن استنجا مخکې کړه کتاب الطهارت انت راځي چې ته خو څه وکړې که نه بول یې وکړې غایب یې وکړې او دلته د دې ذکر ځکه راغلی ځکه اکثر دا دی چې سړی پاکوالی کوي اودس کوي هغه د بولو د غایطو نه کوي اکثر دا دی وینه د بدن نه ډېره کمه ځي نور اودس کې ماتېږي ډېر کم څیزونه دي اکثر د بول د باران نه وي نو ځکه دلته ذکر چا چې تخلي عند قضاء الحاجت اول دا ابواب ذکر نو استنجا ذکر کړه ذکر چې طهارت د دې نه مخکې دا چې ته خو اودس دې مات شي نو هغې نه وروسته د کتاب الطهارت ضرورت دی اول خو بول باران نه شي دې کې غالب چې اودس ماتېږي په چا باندې ما خرج من السبیلین نو ځکه د هغې ذکر کړی باب التخلي عند قضاء الحاجه باب دې په بیان د تفرد کې یوازېوالي کې دې کې رد کې مشرکان باندې مشرکان به بهر ناست قضاء حاجت دپاره یو بل سره به خبرې کولې طبیعت کې څنګه دی ته څنګه یې ولکه جوس بسکو نسو ګرمي څنګه ده خبرې به یې کولې او هلته چې دی نو قضاء حاجت به هم کوله قضاء حاجت به هم کوله او دغه مرض مصیبت اوس د ښځو کې لږ لږ شاته موجود دی هلته قضاء حاجت ته به ناستئ هورې ته څنګه یو زه څنګه یم ته ښه یو زه ښه یم دا د مشرکینو رسم و رواج دی نبی علیہ السلام شریعت کې منع وکړه باب التخلي باب دې په بیان د لرېوالي کې تفرد کې یوازېوالی کوه عند قضاء الحاجت په وخت د قضاء حاجت کې حاجت بولې وي او که غایطې وي د دې نه معلومېږي حکم د تخلي دا یو پورې مختص نه دی دا بعضې علماو امام نووي تفسیر د تخلي کړی په غایطو باندې دا صحیح نه دی او کوم ځای کې چې غایطو ذکر راغلی به ومنو دا بولې دا تابع د غایطو دي بولې تابع د غایطو دي او که ته وې غایط ته لرې ځه لرې به لاړ شي هلته خو ضرورت موجود دی غایط کې دا بولو کې ولې لرې ځي بولو کې لرې ځکه دی خالي اودس ماته چې کې هلته مفاصل د سود شي نو احتمال موجود دی چې هلته بولې کې او لنډې اواز درنه وځي ما معنا کې نو ځکه شریعت وایي لرې لاړ شه غایط هم لرې کوه او بول هم لرې کوه دا دواړه لرې کوه دا زموږ د شریعت حکم دی مقصد د ترجمه الباب څه دی مقصد د ترجمه الباب دا دی چې ته به لرېوالي کې په تخلي کې چېرته به ځې الی موضع داسې یو ځای ته به ځې داسې مکان ته به ځې خال عن الرجال والنساء داسې ځای ته لاړ شه چې د سړو زنانو نه خالي وي داسې ځای ته لاړ شه وروسته به راځي مسله دا په هغه صورت کې چې فلشونه جوړ نه وو ښکته ځمکې ته لاړ شه بام ته لاړ شه پټي ته لاړ شه په پټۍ تر پټۍ وایه شوتلو ته به نه ځي چې سبا سړی راځي میخې ته شوتل کوي او تا پکې هلته مخکې ورته میم خښ کړي دا ته به څه وایي څومره کنځل به درته کوي چې خدای دې تا ته هدایت وکړي کور دې باندې مو ډک شه زه اوس میخې ته شوتل کوم دا تا څه چل کوي
دلته باندې یا غنی ځوان دی ورشا او غنی ریوی هغه ته مو باغ ته ورشا ولې ته ورشا کته ځمکې ته ورشا کاڼي ته دیوال ته پناسې ته راشه وروسته روایت کې راځي چې هیڅ نه ځان ته یو بازار یو ونه شګو ډېرې یو کاڼی پیدا کړ او ډېرې د شګو دراوه لوټه کېده ځان ته هغې ته چې دی نو قضای حاجت دا وکړه نو مقصد د ترجمه الباب دا دی چې د روال طواف په تخلي کې داسې مکان ته ده د رجال او د نساء دواړو نه خالي وي وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن القعنب القعنبي ګوره دلته په دې خبره ځان پوه کړه حدثنا دا حدثنا قائل څوک دی امام ابو داود سوی حدثنا ما ته حدیث بیان کړی عبد الله بن مسلمه نو د حدثنا قائل څوک دی امام ابو داود د دې ناقل څوک دی امام ابو داود شاګرد ابو علي لؤلؤي دی قائل څوک دی ابو داود دا څوک نقل کړي جدي شاګرد ابو علي لؤلؤي وي چې وبه وبسند المتصل منه زما په سند متصل باندې حدثنا امام ابو داود وي چې ما ته حدیث ذکر کړی عبد الله بن مسلمه نقل سوقي ابو علي لؤلؤي حدثنا له ذکر دی عبد الله بن مسلمه دا عبد الله بن مسلمه دا استاد امام ابو داود دی دا امام ابو داود استاد ہے امام ابو داود استاد څوک دی عبد الله بن مسلمه شاګرد څوک دی ابو علي نو قائل د حدثنا ابو داود دی ناقل څوک دی ابو علي د امام ابو داود استاد څوک دی عبد الله بن مسلمه ابتداء اولا سند چې کوم دی حدثنا اخبرنا دا پورلی کې لګي ځان به کوئی کا ابتدا اول کې سند سری کې لګي پورلی کې لګي څنګه حدثنا او اخبرنا لیکن درمیان کې سند پورلی کې لګي نه التسری کې لګي سنا نا اخبرنا نا ګورو پرېشه عبد الله بن مسلمه ابن قعنب القعنبي به ورسره سوي سنا دې کنه دې نو سنا لیکل دي سینو نه کله نا لیکل دي اخبرنا به ورسره کله نا لیکل دي درمیان کې اختصار کیږي نا انا او سنا چرشی نارشی تبوی حدثنا نو د دینا مخی دا حدثنا مخی دینا چی جنو دا حدثنا دا ورطا محضوب را بستلی کیگی دی ویل ضروری دی او دا حدثنا نمخی دا بیهی ہر سند شروع کی و بیهی قال حدثنا دا بیهی ویل ضروری دی یہ اشارہ دا سند متصل دا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن القعنب القعنبي قال حدثنا قال حدثنا قال حدثنا نتقول لك شيء اول سنه به بمخكره دا سنا انا چریشی دتبا اخبرنا وی دا سنا او انا چریشی دتبا قال حدثنا ویل دا ضروری دی نو دا قالا نو مخکې د چانه د نانه دا محدود کېږي او ویل ضروري دي دا محدود دی دا حتی وی او د دې ویل دا ضرور دي او هر سند شروع چې کې ابتدا دا به په بیهي باندې کې وبه قال حدثنا د سند په منځ کې ابن راځي عبد الله ابن مسلمه د ابن کې دا قاعده ده دا ابن دا ما قبل لپاره صفت ده او ما بعد مضاف ده ابن ما قبل لپاره څه کوي صفت ده او ما بعد دا ابن مضاف ده چې ما قبل لپاره صفت شو
تاسې نحوي کې ویلي دي اعراب د صفت او موصوف واحد وي. اعراب د صفت او موصوف واحد وي نو د ابن نه مخکې چې کوم اسم اعراب وي کوم اعراب وي هغه به د ابن هم وي. ځان دې پوه کا د ابن نه مخکې چې د صفت کوم اعراب وي نو د ابن به هماغه څنګه وي اعراب وي. لکه دلته وګوره ابن نه مخکې څه راغلی عبد الله راغلی دی. اوس دا ابن د عبد الله لپاره صفت دی. ابن عبد الله لپاره صفت دی. عبد الله چې کوم دی د حدثنا لپاره دا فاعل دی مرفوع دی. فاعل دی مرفوع دی نو ابن مقصد وي مرفوع وي. ولې ذکر دا ابن صفت د چا دی د عبد الله دی. عبد الله مرفوع دی فاعل د حدثنا لپاره دی نو هغه مرفوع دی نو ابن ما هم مرفوع وي. وبه قال حدثنا عبد الله ابن ذکر عبد اضافت الله تشوی دی او موصوف سر عبد الله مضاف الیه دا فاعل د حدثنا دی. دا ابنو موصوف چې مضاف سره مضاف الیه نه موصوف دی. دا ابنو بل صفت دی. اعراب د موصوف صفت یو وی نو اعراب د عبد الله د ابنو دا یو وی هغه مرفوع دی فاعل د چا لپاره دی حدثنا لپاره دی. دا ابنو هم څنګه وی دا به مرفوع وی. او دا مسلمه چې راغلی دی د ابن دپاره مضاف الیه دی. ما بعد د ابن دا په ټولو مواضعو کې دا ابن دا مضاف الیه دی. دې باندې به اعراب د مضاف الیه جاری کوه. اعراب د مضاف الیه په باندې جاری کوه. او د ابن کې دا قاعده ده دا باید کې ابن پوره لیکل کېږي او دلته ابن کې حمزه شته الف پکې شته نشته او ترې چې الف کوم مسله دې کې مالک نشته او ابن کې مالک لیکل کېږي نو دا وایي چې ابن کې دا قاعده ده چې کله ابن واقع شي په مابین د دوا عالمین متناسلین کې ابن واقع شي په مابین د دوا عالمین متناسلین کې دا دواړه عالمین او متناسلین وي او ما قبل د دې ابن نه منون وي نو سقط التنوین نو تنوین به ساقطي تنوین به ختمي. اوس وګوره دلته ابن راغلی عبد الله د مسلمه په مابین کې راغلی په مابین د عالمین کې دا دوه نومونه دي کړي او متناسلین دي. د عبد الله د مسلمه په مابین کې توالد تناسل شته که نشته؟ ولې نشته؟ ځکه عبد الله ابن مسلمه عبد الله زوی دی مسلمه پلار دی. متناسلین دي که نه دي؟ د دې په مابین کې توالد تناسل شته که نشته؟ شته دی که نه عالمین متناسلین او ما قبل د دې ابن نه چې منون وي سقط تنوین تنوین به ساقطي تنوین هغه به ساقطي. دا دویم سند اول طرح خبر پوش. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد دا ابن راغلی دا مسدد منون دی کنه دی لیکن جهاد د ابن د وجه نه تنوین ثابت شوی دی. امدانه د ابن الف دا د کتابت نه ثابت شوی دی نو کتابت نه حذف کیږي. ځکه دا قاعده ده چې په مابین د ابن عالمینو متناسلینو کې واقع شي یعنی څه معنی پښتو کې ووایه دو نومونو کې واقع شي چې یو د بل نه پیدا شي وي د دې په مابین کې چې توالد تناسل دی پلارو زوی دي نو قانون قاعده دا ده چې مخکې کې نه تنوین وي تنوین به مسددن د ابن د وجه د تنوین د مسددن نه ثابت شو او ابن سره الف وی کنه وی چونکه دا د عالمین متناسلین په مابین کې د ابن الف ثابت شو الف دې نه حاضر کیږي الا فی اول السطر کله کرخه په اول کې راشي بیا به ابن ور سره لیکل کیږي الف
کم نه کېږي د کرخې په اول کې راشي د سطر په اول کې بیا به ابن ورسره لیکل کېږي او که میانځ کې وي نو تنوین هم ثابتېږي او الف هم څه کېږي ثابتېږي. اوس ګوره که دا ابن په مابین د علمینو متناصرینو کې واقع نه شي الف به هم لیکلی کېږي تنوین به ورته ثابتېږي. که علمینو متناصرینو کې واقع نشي نه به تنوین ثابتېږي او نه الف حذف کېږي. یعنی مثال څنګه دی لکه ته وې حدثنا عبد الله ابن مالك ابن بحينة وبه قال حدثنا عبد الله ابن مالك ابن بحينة عبد الله ابن مالك ابن بحينة उसको गोरा वो सब वो गोरा ځان سره خیب کا کلی کا دعوت باندې پروش عبد الله ابن مالك ابن بحينة څه شي عبد الله ابن مالك ابن بحينة أدري غير كذا دا جسو خبرې کینه دا نه ګوره دا مخکې باندې وپوښ خالي دا لیکل درته کوم دا ګوره دا بهر طالبان تشویش مه کوي دا دې ته ضرورت نشته دا مقصد زیادت وضاحت لپاره لیکو چې هغه وایي دا شی ولیکل چې موږ منلي نه ضرورت نشته ته به انشاءالله هماغه ځای کې به باندې پوهېږي اما ته پوهېږي خو ته څه چل وکړه ته ځان سره ولیکه مسدد بن مصرحد ولیکلی شي مسدد بن مصرحد بهر ځان سره ولیکه عرش معلا والا د شاته ځان سره ولیکه دا پاس چې دی د دې په صفت کې لږ اوچت دي که نه پاس لږ موږ نه اوچت دي اسمان ته نږدې هغې قدر و قیامت کې دی نو دا ډېر نو ګوره دا ځان سره ولیکه او بل عبد الله ابن مالك ابن بحينة دا ځان سره ولیکه ګوره ورته تشویش خبره نشته بهر چې ملګري ځان سره ولیکي تاسې باج ګورې ورته ما ته وویلې چې ابن واقع شي په مابین د علمینو متناصرینو کې تنوین به ثابتېږي او الف هم مسدد بن مصرحد دا ابن راغلی دی دا مسدد زوی دی او مصرحد څه شی دی پلار دی علمین دي که نه دي نمونه دي که نه دي متناصرین دي که نه دي د دې په مابین کې توالد تناسل شته که نشته ولې پلار زوی دی ده څه چلو شو د ابن مسدد دی دلته تنوین ثابت شو او ابن کې څه ثابت شو الف حذف شو او کچیرته په عالمین متناصرین په مابین کې نوي الف هم لیکلی کېږي تنوین هم ثابتېږي نه تنوین هم نه ثابتېږي لکه وګوره عبد الله ابن مالك ابن بحينة اوس دې والدان وایي
عبدالله ابن مالک ابن بحینتا دا دویم ابن رواحان کم ابن دا دویم ابن دا کما بین عالمین متناسلین کی ندے دا دویم ابن کما بین عالمین متناسلین کی ندے ذکر دا مالک چکم دے مالک دا دا عبداللہ والد دے عبداللہ بلا دے کرنے دا بحینا دا عبداللہ مور دا ایزان کی کوئی کر دا ابن ندے دا مابین دا عالمین متناسلین کے ندے دا مالک دا عبداللہ سکی بلا دا بحینے سکی مور دا ابن کے واقع شئے دے دا مابین دا زوجینو کے واقع شئے دے خو مالک چه پلار شو دا بحینه مور شو پلار مور سشی خز خاون دی کنی دا و دا زوجین کو مابین چه واقع شوی نو ذکر دا لفظ دا ابن تراغل دا صفت دا مالک نده بلکه دا ابن دا عبداللہ صفت دے دا عبداللہ دو صفت دی دا عبداللہ یو صفت دا ابن مالکن بل صفت دا ابن بحینتا دا عبداللہ جو صفت ندی دا مالک دا پارا صفت ندی نو ابن کی دا دمر علم شتک نشتا عبداللہ ابن مالکن دا دو تنوین پاک شتک نشتا ابن نمک کے تنوین ساکت شوے نا دا ابن دا دمر علم ساکت شوے نا ولی ذکر چه مابین دا عالمین کی ندی دا چاپ مابین کی دی زوجین خد و خاون دی ذکر دا حمزہ علف ساکت شوی ندی او ند مالکین نس ساکت شوی تنوین ساکت شوی اس بیماری پوٹ لی او تو سب نبی اخرلی کمار پوارے پوٹ لی انشاءاللہ اس کو خوشی ہے نگورا خبر میں یہ پوری کولا دا ابننا سند بدا سے اول کی وبی قال حدثنا عبداللہ ابن مالک حمزہ و ساکت ہے دویم چریشی نا یا حدثنا انت وقال محدود ویلیکی کی ویل ضروری دی قال حدثنا دا سنا راگر دا بپورا وے دا سنگرے پورا ہوئے دا عبداللہ ابن مسلمہ ابن قانب القانبی جدید بنی ابو عبد الرحمن دے دا بصری مسیدن کے دا سیقہ راوی دے عابد راوی دے وسقہ الحجلی امام عجلی وی دا سقره ابو حاتم وی دا سقره دوست و یوش کی مکه مکرمی کی دا وفات شوی دی امام ابو داود استاد دی اغسوی قال حدثنا عبد العزیز دا عبد العزیز دا شیخ و شیخ امام ابو داود دی دا عبد العزیز دراود دی عبد العزیز پر آبو دیر دی امام ابو داود وی یعنی ابن محمدنا مراتن عبدالعزیز ابن محمد دے اگر میں نقل کی جانا عن محمد محمد بنا مخدیر دیاتی دویان ابن عمر مراتن محمد ابن عمر دے محمد ابن عمر ابن علقمہ لیسی دے اگر میں کی جانا عن ابی سلمہ عن ابی سلمتنا دا غیر رویت کی دا سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف دے دی نم چکم دے دا عبداللہ دے او یای اسماعیل دے او دا سقر حاوی دے او یوصلو 300 کی دی یوصلو شپکتش کی دی وفات شوی دے اگر رویت کے چانا ہوئی رویت کے عن المغیرہ ابن شعبتا رویت کے مغیرہ ابن شعبہ ابن ابی عامر ابن مسعود ابن معطل الثقفی بنو ثقیف سر تعارف دے صحابی نے دی اسلام راوڑے دے مخی دے عمرے کو دے دینا داغین مخی اسلام راوڑے و پنکوت ہجری کی دا وفات شوئے دے آغاوی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کانو اذا ذہب المذہبا کلوچ نبی علیہ السلام صلی اللہ دا قضاء حاجت دیتا ابعدا لروال بکول نبی علیہ السلام اذا ذهب المذهب زان دیوانی کوئی کا دا مذہب مفعل وزن دے دا ذهاب نہ دے دی اطلاق کو دو معنی بانے کی یو چیزنو ظرف مکان
باقی باندې اطلاق کیږي مذهب ظرف مکان یعنی سمانا کہ ظرف مکان شی المکان الذي يذهب الیه آغازه چې هغه ته سړی زیو تلوت کوي دویم دا دی دا مذهب چې دنو دا ظرف مکان نه دا مصدر بیبی نه یا دا مذهب ظرف مکان د سمانا المکان الذي آغازه يذهب الیه هغه ته سړی زی یا مصدر بیبی نه چې مصدر بیبی شي نو په دې وخت احتمال لري چې دلته مراد دې مکان شي نو تقدیر دې عبارت بداسي شي چې ظرف مکان شي عبارت بداسي شي اذا ذهب المذهب اذا ذهب في المذهب اذا ذهب في المذهب یعنی کله چې دا تللا في المذهب هغه زید تللو تا هغه زید چې خلق کې بولی کوي خود مذهب نو مخ کی فی المذهب دا فی مولا راوی سلام ذکر شان دو ظروف دارے کہ دا کا تقدیر دفی کیگی در تفی بگی دا مقدر کیگی نو مذهب دا ظرف شو شان دو ظروف دارے چاہی نمخ کی تقدیر دا چاہی دفی کیگی اذا ذهب فی المذهب طلبہ چی تللا نبی علیہ السلام فی المذهب آغا زید تللو تا چی آغا زید چی سڑے قضاء حاجت گئی آغا زید تبا چی نبی علیہ السلام مبارک تللا ابعدا نبی علیہ السلام بدر وارک ولد خلقنا عن اعین الناس دخلقو دنظرون با نبی علیہ السلام در وارک ولا یو یا احتمال لري چې دلته مراد دې مصدر شي اذا ذهب مذهبا کله چې نبی علیہ السلام تلل مذهبا د تللو زیتا زید تللو څه شی مراد دې بیت الخلا ده مراد دې بیت الخلا ده لیکن دلته تام دا مذهب دا مصدر معرب بلام کړي اشاره دې تکړه دا چې دلته مراد د ذهاب نه ذهاب خاص دې نه مراد دې هر تلل دې مراد نه دي مراد اذا ذهب المذهب چې نبی علیہ السلام بلا مراد دې نه ذهاب هغه خاص تلل دې نه مراد دي اذا ذهب مذهبا کله چې نبی علیہ السلام لا هغه چاته هغه تلل ته خاصا خاص اطلاع خاص تلل باندې لا د قضاء حاجت لپاره ابعد نبی علیہ السلام بلره والے کولا نو ذکر مصدر دلته معرب بلام کو اشاره کې چې مراد د ذهاب نه ذهاب خاص مرادي اذا ذهب ذهابا خاصا لقضاء الحاجه ابعد لروايه او دا ابعد راغلی دا ابعد یا دا فعل متعدی دی او یا لازمی دی چې متعدی شي ابعد نفسه عن الناس نبی علیہ السلام بزان لري کده خلقنا یو کدا متعدی شي کلازمی شي ابعد عن الناس نبی علیہ السلام بلری شو د خلقنا یا معنا دا ابعد عن اعین الناس نبی علیہ السلام د خلق سترګونه لري شو حتى لا يراه احد يسوق نبی علیہ السلام ونوینی نو حدیث مقصد داره چې ادب داره چې څوک اراده د قضاء حاجت لري ان يتباعد عن الناس خلق نزان لريكا حتى لا يرى شخصه چې ستاسو د دوسرو ونوینی پناشه دغه پناکیګه ما چې شپې تیار ده او قلم لګیږي او د خلقونه چې ډېر موبایلونه ګواهي فکر دې خپل به پیغام شي پیسې سړی نه اخلي مور دې دونه علي نو دومره لري کېږي ما چې ځان بولو تا وایي مناسب لري شه مناسب لري شه تاسو سره کېدل ته ضرورت نشته دغه د تپلش سیستم دې چې لري کېږي مګری ته بده او خبرو کې بوله کول نه راوړي نه دومره لري شه چې تیار نه خلکو نظر نه لري شه که وګورئ ته دوه ونیویني قضاء حاجت او ردی به دومره دی چې خلکو نظر نه لري شي کنده وي دیوال وي باغ وي ګټه وي لوټه وي هغې ته کښېنه او کته صحرا د هېڅ مې پیدا نه کړه څادر په سر واچوه څادر نشته دی رومالونه دي هغه کار نه کوي لمن په سر باندې وچتوامه لمن دې ښکته کړه کته وې لمن ښکته کړي کېدای شي چې قدران چې د نو علی زیر واقع شي دا لمن دې لاس سره لرې ونیسه خدای لاسونه درکړي دا او کلاسونه نه نو حرکت لمن ته ورکړه چې شاته لاړ شي نو هغې نه بعد کښېنه قضاء حاجت په بیا به کښېنه داسې به نه کې زموږ یو ملګري
اوس پاسې او دې وږي هغه ویل چې ته لري لا نشم او لمن دی وګو تر او چاته نه کوي قضایي حاجت نه راځي دا کار باندې کې چې لمن په سر راوای او مخکې ګوري شاته نه خبر نه نه دا کیسه وکړه دا د نبی له سلام اذا ذهب المطر ابعد عن اعين الناس حتى لا يراه احد نو حدیث نه دا مسله راوتله چې ادب دار چې څوک اراده د قضایي حاجت لري خلق نه بدلېږي دومره بدلېږي چې ستاسو څخه خلق ودی ویني هغه ځای کې به قضایي حاجت